Okay friends, let us now start solving the problem which I had given to you. Be ready with your notebook and pen. I hope you are already ready with those things. Right? Straight away write down computation of gross total income. Computation of gross total income for the assessment year 2020-21. So under that, make 3 columns, particulars, and at the end 3 amount columns. First one, ordinarily resident rupees. First column is particulars, okay, are kinds of income. Second column, ordinarily resident. Third column, not ordinarily resident, and the last column, non-resident. ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ಲು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು 20 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಫ್ ಆಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? ಸೊ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 3 cases. ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, therefore it is taxable in all the 3 cases. So in all the 3 columns, 30,000. 30,000, 30,000, 30,000. Okay. Then number 2, salary received in America. Salary received in America for services rendered in India. For services rendered in India. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಫಾರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿ, ಅರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸರ್ವೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಎಕ್ರೂಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದೆರಡು ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್, but the income is received outside India. It simply means the income is earned in India. So as the income is earned in India, it is taxable in all the 3 cases. Clear? So in all the 3 columns, 32,000. Okay. Income from house property in India. Next one, income from house property in India. ಏನಾಯಿತು? ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 3 cases. 12,000, 12,000, 12,000. Then income from agriculture in Pakistan received in India. Income from agriculture in Pakistan received in India. See here, the income is earned in Pakistan, that is outside India, but the income is received in India. As the income is received in India, it is taxable in all the 3 cases. Right? 12,000, 12,000, 12,000.
Then income from business in Bangladesh controlled from India rupees 45,000. So this is a case of income earned and received outside India. Barkondra, income from business in Bangladesh controlled from India. Okay. So this is a case of income earned and received outside India, right? And this income is from a business which is controlled from India. Hagagi, this income is taxable in the first two cases. In the case of ordinarily resident and not ordinarily resident. So in the first two columns, okay, 45,000, 45,000 dash. Then next one, interest on POSB account, interest on post office savings bank account. Nodi, interest received 5,000 ಇದೆ. Post office savings bank account ಆಗಿದ್ರೆ interest received up to 3,500 is exempt in all the cases. Clear? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಇದೆ, 5,000ದಲ್ಲಿ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1,500 ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್, ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೈಟ್ 5,000 minus rupees 3,500 exempt. In all the three columns 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. Clear? Then dividend on shares of German company rupees 6,500. Right? ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ 3 ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, dividend received from an Indian company or domestic company is exempt from tax. Right? ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಜರ್ಮನ್ ಕಂಪನಿ. Clear? Dividend from Indian company is exempt from tax, whereas dividend from a foreign company is taxable. Clear? Okay. So dividend on shares of German company 6,500. Look at here. ಕಂಪನಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಶೇರ್ಸಿನ ಮೇಲಿನ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to assume that the income is also received outside India. Clear? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? This is an income which is earned and received outside India. ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಂತು. ಥರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಗೆ ಬರ್ತದೆಯೋ ಇದು, ಬಿಗೆ ಬರ್ತದೆಯೋ? ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಬಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್
6500 dash dash. Next one ನೋಡಿ, profit from business established in Japan but controlled from India. Can you see? This is also an income which is earned outside India, right? And also received outside India, right? But this business is from this business is controlled from India. Clear? ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ದಿಸ್ 30,000 20,000 ಈಸ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ರೆಸೀಟ್. ಓಕೆ, ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೆಸೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ 20,000ವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ರೆಸೀಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 20,000 ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟೈರ್ 30,000 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 cases. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 cases, in the first 2 columns, 30,000 30,000 dash. Clear? Then you see, income earned and received in Germany and deposited in a bank there. Income earned and received in Germany and deposited in a bank there. ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, where the income is earned in Germany, where it is received in Germany. That means the income is earned and received outside India, right? And this income is not from a business or profession which is controlled from India. This income is is not from a business or profession controlled from India. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this income is taxable only in the first case, only in the case of ordinarily resident. So in the first column, 25,000 dash dash. Next one, profits from business in Bengaluru. Profit from business in Bengaluru. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯ್ತಿದು, ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ 3ರಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ಲು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 3 columns, 23,000. Next, salary rupees 50,000 paid to him in England for his services to government of India. ಅಲ್ಲಿ 80,000 ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 80,000 ತೆಗೆದಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ rupees 50,000 paid to him in England for his services to government of India. ಸೊ ಈಗ ಈ ಅಸಸ್ಸಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಇವನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಫಾಲೋಡ್. ಹಾಗಾಗಿ
ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, it is taxable in all the three cases. So in all the three columns, 50,000. Next ನೋಡಿ, income from profession in France, income from profession in France, which is controlled from India, which is controlled from India. 80,000 ಇದೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 60% is of the profit is deposited in a bank there. Sorry. And 40% remitted to India ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಅವನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 60% ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಉಳಿದ 40% ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಯಿತಾ? ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯಿತು. And this income is from a business which is from a profession which is controlled from India ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ it is taxable in the first two cases. Okay, 80,000, 80,000 dash. Okay. Next one ನೋಡಿ, dividend from Indian company ಇದೆ, it is exempt from tax, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. Okay. Then past untaxed income brought into India from Japan 45,000 ಇದೆ. ರೈಟ್? ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಜಪಾನ್. ಅಗೇನ್ ಇದೇನಾಯಿತು, ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಕೇಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಕಾಲಮಿಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ. ನಂತರ 3 ಕಾಲಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲಿಗೆ ಬರೀರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಫಿಗರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, who is ordinarily resident, what are the basic conditions, who is not ordinarily resident, assessment year, previous year, assessee, gross total income, total income. ಇವು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಾದರೆ ಹುಡುಕಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತೇ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.